ہمارے جلسے بہت مہنگے ہیں یار، اتنا مہنگا جلسہ نہ کرو، جلسے کو سستا کرو۔ غریب آدمی کا دل مچلتا ہے کہ میں بھی میلاد میں محفل کراؤں، لیکن آپ اس کو بتاتے ہیں کہ 35,000 اشتہاروں پہ لگے گا۔ اس کا باپ دادا میلاد کرا رہے ہیں، اس گھر میں میلاد ہو تو بہت سارے لوگ اس کی فیملی کے سنیں گے کہ میلاد کی حقیقت کیا ہے۔ اس کو تھوڑا سستا کرو۔ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ اشتہار چھپوانا تو سنت ہی نہیں، کہ ہے سنت، دروازے پہ جا کے دعوت دینا سنت ہے۔ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ میاں دوستوں کو دعوت دو۔ دعوت سے لوگ آتے ہیں کہ پوسٹر سے لوگ آتے ہیں؟ اتنے پوسٹر ہو، سارے تصویروں والے، سارے با مقصد محنت۔ ہارون رشید بیٹھے تھے تو ایک مداری آ گیا ان کے دربار میں، بہروپیہ۔ وہ کہنے لگا حضرت جی، میں آپ کو پتہ ہے مداری بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں، باصلاحیت۔ ہمارے اسکولوں میں آیا کرتے تھے تو ٹوپی سے کبوتر بھی نکال کے دکھاتے تھے، بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں۔ تو مداری تھا، بڑا باصلاحیت تھا، بہروپیہ۔ وہ آیا تو اس نے کہا بادشاہ ایک کرتب دکھانا ہے، آپ سے انعام لینا۔ بادشاہ نے کہا بھی دکھاؤ۔ اس نے ایک سوئی پھینکی، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ایک سوئی پھینکی، کچی دیوار میں لگی۔ جب دوسری سوئی پھینکی نا تو سوئی کے پیچھے چھوٹا سا نکا ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں۔ دوسری سوئی پھینکی تو وہ پہلی کے نکے میں جا کے لگی، تیسری پھینکی تو وہ دوسری کے نکے میں۔ 12 سوئیاں پھینکی تو نشانہ اتنا پکا تھا کہ ایک دوسرے کے نکے میں پیچھے وہ لگتی۔ 12 پوری ہو گئی تو لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں، کسی نے 20، کسی نے 10، کسی نے 100 روپیہ دیا۔ اب اس کا خیال تھا کہ ہارون رشید بادشاہ ہے تو یہ مجھے ہزاروں دے گا۔ ہارون رشید کہنے لگے اس کو لے جاؤ، ستون کے ساتھ باندھو اور 80 کوڑے مارو۔ اس نے کہا بادشاہ تم دینا نہیں کچھ تو نہ دے یار، مار تو نہ آنا، اور پھر میرا جرم بتا۔ تو ہارون رشید چونکہ حکمران تھے، اس نے ایک سنگ میل جملہ کہا، کہنے لگا اللہ نے تجھے کتنی صلاحیت دی اور تم مداری بن کے ضائع کر رہا ہے، مداری بن کے ضائع کر رہا ہے، کتنا بیوقوف ہے۔ میں تجھے فوج میں بھرتی کرتا ہوں، یہ نشانہ دشمن پہ لگا تاکہ تو جرنیل بن جائے اور اللہ تعالیٰ تجھے اسلام کا سپہ سالار بنا دے۔ بے مقصد کوئی کام نہ کرو، مہربانی فرماؤ۔ اہل سنت کا پیسہ اربوں میں ضائع ہو رہا ہے، تھوڑی شفقت کرو۔ آپ دیکھو کتنا مینج کرتے ہیں گھر کا بجٹ، اس کو تھوڑا مینج کرو، اور جہاں 100 روپیہ لگاتے ہو وہاں 10 لگانے کی کوشش کرو۔ ہمارے مدارس میں بڑی ضروریات ہیں، اور پھر مدارس سے ذرا آگے بڑھو گے تو تصنیف و تالیف کی بڑی ضروریات ہیں۔ ایک بات اور کرنی ہے اور میں نے بات کو ختم کرنا ہے۔ ایک تو محنت کریں اور دوسرا با مقصد کریں، توجہ ہے میری بات پر؟ اور تیسرا نا ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں۔ میری مسجد کا امام 4 دن چھٹی چلا جائے تو مجھے مصیبت بن جاتی ہے، اس لیے کہ نمازی پوچھتے ہیں کہ صاحب جماعت کیوں نہیں ہوئی، لیکن میں اس شخص کو اہمیت دینے کو تیار نہیں، اعزاز کرنے کو تیار نہیں، حالانکہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں۔ جن دنوں سفارتی سطح پر جن دنوں مسئلہ چل رہا تھا بڑا شدید کہ شام پر حملہ ہو جائے گا، میں کراچی میں تھا تو میں علامہ نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا، تو میں کہہ رہا تھا بابا تیری بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، اس لیے کہ سفارتکاری تجھے آتی تھی، لوگوں سے ملنا تجھے آتا تھا، تو بات کا ڈھب اور سلیقہ جانتا تھا۔ میں اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، ہاں اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا۔ تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کرو۔ اور یار جس کو آپ کہتے ہیں نا کو بالکل نہیں پتا، نیرا وائز ہے، وہ وائز بھی کبھی وہ کمال کر جاتا ہے جو بہت بڑا منطقی فلسفی بھی نہیں کر پاتا، وہ کر جاتا ہے کئی جگہوں پہ کام۔ یہ جن علماء کو آپ کہتے ہیں نا جی اس کو کیا پتا، دارآباد یدربو میدان کا آدمی ہے، تو آپ کو نہیں پتا۔ جب علم کی گتھیاں الجھ جاتی ہیں تو یہ اساتذہ انہیں سلجھایا کرتے ہیں۔ اصحاب فتویٰ کی بھی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے لکھنے لکھانے والے لوگوں کی بھی۔ یہ ایک پورا میدان ہے، پورا میدان، ہر سطح کے آدمی کو ہر سطح پر آپ کو کچھ دینا ہے۔ بالکل نہ تنقید کرو گدیوں پر، اس لیے کہ گدیوں پر اگر کوئی نہ کوئی شخص بیٹھا ہے تو کسی نہ کسی رنگ میں بزرگوں کی روایات موجود ہیں، کسی نہ کسی رنگ میں، اور کچھ نہیں تو سال کے بعد ان بزرگوں کا نام ہی زندہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کرو۔ کبھی زندگی میں وقت گزرا ہے نا تو ہم حضرت سلیم قادری کو بڑا یاد کرتے ہیں۔ میں بڑا پہلے ملا تھا جناب عباس قادری کو،
मुझे लबो लहजे की मिठास और हुस्न, हम इंसान छोटा तब नज़र आता है जब उसे दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। तो हम समझते थे ये डंडी पट्टी वाले लोग हैं, पता नहीं क्या बनेगा। तो मेरी एक दफ़ा उनसे मुलाकात हो गई तो मैंने महसूस किया कि अगर दीन के तालिब इल्म के साथ उनका रवैया इतना आजिज़ाना है तो उलमा के साथ मेयार क्या होगा। अपनों की ज़रूरत को महसूस करो, अपने बहरहाल अपने ही होते हैं, अपने और कुछ ना करें तो जनाज़ों पे बड़े वक्त पे पहुंचते हैं। ये बच्चों के सरों पे दस्ते शफ़क़त रखते हैं, जब कोई टूट जाता है तो ये दौड़ के आते हैं। और आपको पता है जब हाय निकलती है तो अपना याद आता है, बेगाना तो भाई पहुंच ही नहीं पाता। अपनों की ज़रूरत को महसूस करो, इनसे प्यार करो। हमें कुर्रा की भी ज़रूरत है, हमें नात खां की भी ज़रूरत है। मेरे बच्चे की ज़ुबान पर जो नाते हैं ना, मेरे बेटे की ज़ुबान पर, वो मुझसे सुन के उसने याद नहीं की, क्योंकि मैं तो बेसुरा हूँ, मुझे तो आती नहीं। मेरा बेटा बड़ी अच्छी नातें पढ़ता है, उसने नात खानों से सुन के याद की हैं। तो अब ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कि जिससे सुन के उसने नात की याद किया मैं उसी पे तनकीद करता रहता हूँ, उसी को बुरा कहते रहता हूँ, हालांकि उसके सबब से उसने नात याद की। एक दूसरे की ज़रूरत को महसूस करें। जहाँ तक बात है सियासी मामले का, तो सियासत में भी हर आदमी का अपना एक नज़रिया है, और नज़रिए के लोग नज़रिए के होते हैं। खान साहब ने बड़ी उम्दा तकरीर की है, हमें इस बात का एहसास है, उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की है, इस बात का हमें एहसास है। लेकिन उनकी वजारत इत्तलात ने जो ज़लज़ला ज़दगान का मजाक उड़ाया है वो भी तो खान साहब के खाते में जाएगा ना। उनको नहीं पता कि मरने वालों की मैयतों पर धमा चौकड़ी नहीं मचानी चाहिए, उन्हें नहीं पता कि जब आंसू बह रहे हों तो फिर आंसू पूंछने चाहिए, वहाँ मजाक नहीं करना चाहिए। और जब आप सरबराह हैं, आपका कोई कारकुन, कोई वजीर कोई बात करेगा तो उसका जवाब आपको देना है। आप सरबराह हैं ना, इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। और जो उसके इस्तकबाल के लिए पहुंचे हैं वो मेहरबानी करते एक चक्कर जरा जाके जातला का भी लगा आते। अहले सुन्नत का एक मदरसा टूट गया, वहाँ 26 बच्चे ज़ख्मी हैं। और जो आपकी इंसानी हुकूक की तंजीमें जाती हैं वो क्लीन शेफ आदमी के बेड पर जल्दी पहुंचती हैं, मौलवी को तो दहशतगर्द समझती हैं। तो उनके बेड पर किसने जाना था, उनके आंसू किसको पूछने थे, वो तो बात नज़र नहीं आई। बिल्कुल ठीक है, जो बातें यहाँ की गई उनमें बहुत ज़्यादा हद तक मामला दुरुस्त है, लेकिन तस्वीर के दोनों पहलू हैं। हर शख्स अपना एक मखसूस नज़रिया रखता है। अगर इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह को हम बुरा नहीं कह सकते और इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लद न होने के बावजूद उन पर तनकीद करके मुजरम बनेंगे, तो जो आदमी सियासी नज़रिया जिस तरह का भी रखे उसे बर्दाश्त करें, उसे बर्दाश्त करें। और ये याद रखें कि इख्तलाफ राय से हमेशा रहमतें नाज़िल होती, उससे फजल ही होता है। आखिरी बात मेरी आप दोस्तों से ये अपील है कि जो मौलवी को आपके सामने एक कोई तीसरी मखलूक बना के और बड़ा खौफनाक आदमी बना के पेश किया जाता है ना, जैसे मैं ना कहा ज़रूरत महसूस करें, आलिम की ज़रूरत महसूस करो। सिर्फ जनाजा नहीं, सिर्फ निकाह नहीं, आपके बहुत सारे समाजी मसले उलमा से जुड़े हुए हैं। आप 2 कदम नहीं चल सकते उलमा के बगैर। इनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने डॉक्टर की बहुत कदर करता हूँ, मैं बड़ी कदर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये मेरे साथ बड़ा ताउन करता है। मैं तो मैं अपने ड्राइवर की बड़ी कदर करता हूँ। मुझे पता है कि मैं सो जाता हूँ, ये जागता रहता है, और ये जागेगा तो मंजिल तक पहुँचाएगा। अगर कभी झटका लग गया शाह जी तो मसला बना देगा। तो इसलिए हर आदमी की ज़रूरत, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा, मुझे शिकवा ये है कि हमारे ऊपर ज़्यादा शिकवा बेगाने नहीं करते, ज़्यादा हम खुद ही आपस में कर लेते हैं। और आवाम की बात करना, उलमा की नहीं, प्यार करें, मोहब्बत करें। शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी कहते हैं, एक शख्स मुझे मिला, मैं सफ़र में था, उसने बाजू भी फैलाए, हाथ भी चूमे, खाना भी खिलाया। तो कहते हैं और भी बड़े लोग थे, मैंने उसे अलग करके पूछा किसी के मुरीद हो, तो बाकी पूछने लगे हजरत जी इससे क्यों पूछा। फरमाया इसके रंग ढंग बताते हैं किसी ने तरबियत की है, इसका अंदाज बताता है किसी ने तरबियत की है। तो किसी और को भी सलूट करोगे तो आपके शेख की तरबियत का असर नजर आएगा। किसी और को भी पानी का गिलास पिलाओगे तो पता चलेगा कि अखलाकी रवैयों में मिठास पैदा की गई है। मेरा खिताब फिर मैं अर्ज़ करता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम से है। फिर भी इसके बावजूद भी, क्योंकि हम छोटे लोग हैं, ना जुमलों को तरतीब देना आता है, ना बात में वज़न पैदा करना आता है, फिर भी अगर बड़ी बज़्म में राज की बात कह दी तो बड़ा बेअदब हूँ, सज़ा चाहता हूँ। आखिर दावा।